కృష్ణ. ప్రతీకాత్మకంగా మన ముఖ్య అతిథి గారు, అలాగే కళాశాల అధ్యక్షులు, అతిథులు, ఆ తర్వాత ఇక్కడ విచ్చేసినటువంటి అధ్యాపక ఈ కృష్ణ అనే సింబాలిక్ గానే ఆమె ఇక్కడ నృత్యం చేయడం జరిగింది. ఆ చిన్నారులిద్దరికీ ఆశీస్సులు తెచ్చుకుంటారు. ఇంకొకరు తానొవ్వక నొప్పించక తనకున్న విశేషమైన అనుభవంతో సంస్థను అభివృద్ధి పథంలోకి తీసుకెళ్తుంటారు. తాను ముందు పరిగెత్తుతూ అందరినీ పరిగెత్తిస్తూ కళాశాలను సర్వతోముఖంగా తీర్చిదిద్దుతున్న దక్షులు ఈ గౌరవాన్ని చాటాల్సి ఉంటుంది. విద్యార్థులు అందరూ కూడా సార్కి పుష్పగుచ్చం అందించి బ్యాడ్జ్ను అలంకరించాల్సిందిగా. ధన్యవాదాలు సార్. మమేకమైన సంస్థాగత సమన్వయంతో విశ్వవిద్యాలయాన్ని తెలంగాణ పేరుతో ఏర్పడినటువంటి తెలంగాణ విశ్వవిద్యాలయ స్వాగతం సార్. ముఖ్య అతిథి గారికి పుష్పగుచ్చం అందించి బ్యాడ్జ్ను అలంకరించాల్సిందిగా డాక్టర్ ఎస్ జాన్సు కుమార్ అక్కడ ప్రదర్శించాల్సి ఉంటుంది. అధ్యాపక మిత్రుడు కెమిస్ట్రీ విభాగాధిపతి డాక్టర్ అబ్దుల్ రఫీక్ అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ గారిని మీ అందరి చప్పట్ల మధ్య వేదిక మీదకి సగౌరవంగా ఆహ్వానిస్తున్నాను. సార్కు పుష్పగుచ్చం అందించి బ్యాచ్ను అలంకరించాల్సిందిగా ఎన్ రాజా సార్ ఫిజిక్స్ విభాగాధిపతి గారిని నేను కోరుతున్నాను. At the outset, I warmly welcome Honorable Registrar, Telangana University, Professor Yadagiri Sir, to this annual Sports and Games Day 2024, whose presence makes the gathering over here makes happy and fill us with contentment. I also welcome all the staff members, principal, vice principals, IKC coordinator, UGC coordinator, academic coordinator and controller of examinations, and all the teaching and non-teaching staff, and my dear students. Now the college has conducted many activities and recorded many achievements during this academic year 23-24. A few of notable achievements as follows. Now this year, State Best Teacher Awards, 2 members of our faculty, namely Dr. G. Linganna, Assistant Professor of Commerce, and Dr. N. Ambar Singh, Associate Professor of Telugu, have been honored with the State Best Teacher Awards. It is the recognition of society and the government towards the service rendered by our faculty members, and I praise and congratulate such faculty members. We also, being recognized as the best employees, boost up the confidence and encourages the employees. It is pride of our college that 8 member employees of our college have been bestowed with the best district best employee awards. The following staff members got the awards. So myself got the best principal of district, best principal of the, and Dr. G. Linganna, Assistant Professor of Commerce, and Dr. M. Kumaraswamy, Assistant Professor of Chemistry, Dr. M. Sunita, Assistant Professor of Chemistry, and Dr. P.B. Varaprasad, Assistant Professor of Commerce, and Srimati K. Ranjita, Assistant Professor of Commerce, and non-teaching staff G. Uday Bhaskar, Superintendent, and G. Sahilu, Senior Assistant. All these employees are got District Best Employee Awards in the year 23-24. Our staff members got patents.
So the reputation of any educational institution lies in the research output it carries out. So far the colleges, the faculty members of our college have achieved 11 number of patents on different inventions. It is a remarkable achievement by our faculty members. I congratulate such faculty on this occasions. Also our staff members published few textbooks and 8 number of textbooks have been published by our faculty members. It is a great contribution to by our faculty. Also, a significant achievement of research in our college lies with the faculty who got their doctoral degrees awarded. A total number of doctors in our college is 32. In this regard, I congratulate them. Last year, late Dr. Deepak Parma and Dr. Kumaraswamy and Dr. Varaprasad and Dr. Venkatramana and Dr. Babu Rao completed their PhDs in the last academic year 23-24. Also our staff members published many publications in reputed journals. A total number of research papers published in this academic year is 38, which subsequently high when compared to previous years. Extension activities. The college has organized several extension activities by NSS, NCC, WEC and their committees in collaboration with the Central Bureau of Communication, Government of India, Telangana State AIDS Control Society, District Women Welfare Department and Sweep Office, Rotary Club of GEMS, Nizamabad and District Medical and Health Department and the Office of the Police Commissioner of Nizamabad. Our college also recognized by National Rural Institution Sustainability Grading by MGNCRC Hyderabad by giving A+ grade. This is a notable achievement of the year is that the college received an extension of autonomous status up to the academic year 26-27. We also conducted national and international seminars. So several national seminars, conferences and workshops have been conducted in our institution. NSS activities. So there are 6 NSS units are working with 600 volunteers, some of who participated in pre-Republic Day Parade Camp, National Adventure Camps, National Youth Festival. 700 students and women staff participated in self-defense training organized by District Legal Services Authority, Nizamabad, and the event was placed in recorded in India Book of Records. Under Community Volunteers program, the volunteers visit government primary schools every summer in our college. Some of cadets attended camps like CATC, ATC, trekking, mountaineering, NIC, special NIC, RDC, PRDC and IGC and RB attachment camps. 5 NCC cadets also selected for Maulankar shooting competition which to be held at Kakinada. Our students enrollments. So in our UG admissions, the college stands as one of the topmost colleges in the state in enrollment of students admissions. The total number of 1485 students got admitted in our college in the academic year 23-24. Also in PG admissions also, a total number of 427 students were admitted in various PG courses. Now results. The following students' academic results in our college are last academic results, that is BA 85.48% and BBA 90.57%, BCom 92.96% and BSc Physical Sciences 90.17%. Similarly, BSc Life Sciences 94.49%. Total average is 90.76%. Last year outgoing students' results. According to the placements, there is a significant growth in the students' placements in jobs and employment. Only in the last academic year, a total of 819 students have been placed in different companies and organizations.
Similarly, our students also got in higher education a few achievements. హలో So MD Avias of Rathod Jain Singh, BSc, MScs second year has won bronze medal also. M. Senthil of BA first year has won second place in 20th Senior South Zone National Softball Championship 2023 held in the college among our 4 disciplines, that is arts, commerce, physical sciences, life sciences in 2 phases of winter and summer sports. So winter sports, in winter sports intramurals, the teams to be represented in various tournaments are selected. In summer sports, these 2 intramurals are conducted in connection with the annual sports day celebration. These are the few achievements achieved by our students and our staff. Thank you. శుభోదయం. ముందుగా నా పేరు అనిల్ కుమార్. నేను BA ఫస్ట్ ఇయర్. ఈరోజు నేను మన కళాశాల గొప్పతనం గురించి చెప్పాలనుకుంటున్నాను. ఒకప్పుడు ఉన్నత చదువుల కోసం మనం హైదరాబాద్ వెళ్ళే వాళ్ళం. ఈ సమస్య నిజామాబాద్, ఆదిలాబాద్ జిల్లాలలో ఎక్కువగా ఉండేది. ఈ సమస్యను గుర్తించిన గొప్ప వ్యక్తి శ్రీ గిరిరాజ్ మల్జీ అగర్వాల్ గారు. ఆయన తన యొక్క 27 ఎకరాల భూమిని మరియు 50,000 రూపాయలని దానం చేసి మన కాలేజీని కట్టించారు. అలా 1956వ సంవత్సరంలో మన కాలేజ్ స్థాపించబడింది. 1960వ సంవత్సరంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం మన కాలేజీని స్వాధీనపరుచుకుంది. 1968వ సంవత్సరంలో మన కాలేజ్ క్యాంపస్గా మార్చబడింది. ఇప్పుడు తెలంగాణ యూనివర్సిటీతో అనుబంధంగా పనిచేస్తుంది. NACC ద్వారా B గ్రేడ్ పొందింది మన కాలేజ్. మన కాలేజ్ 90% ఉత్తీర్ణతను పొందింది. మరియు దోస్త్ అప్లికేషన్లో మన కాలేజీ నెంబర్ 1. 90% ఉత్తీర్ణత పొందినందుకు దాని వెనుక ఎక్కువగా కష్టము మన అధ్యాపకులది ఉన్నది. వారు ఎంతో కష్టపడి మనకు పాఠాలు చెప్తారు. చాలా కష్టపడి మనకు పాఠాలు చెప్తారు. కష్టమైన పాఠాలను కూడా సులభంగా విద్యార్థులకు అర్థమయ్యే విధంగా చెబుతారు. మరియు ముఖ్యంగా వారు స్నేహపూర్వకంగా ప్రేమాప్యాయలతో ఇక్కడ బృందం వారు వ్యవహరిస్తారు. టాటా, ఇన్ఫోసిస్, విప్రో వంటి దిగ్గజ కంపెనీలు సైతం ఇక్కడ విద్యార్థుల యొక్క ప్రతిభను చూసి వాళ్ళు ప్లేస్మెంట్లు ఇస్తున్నారు. కేవలం ఉద్యోగ రంగంలోనే కాదు మన కాలేజ్, రాజకీయ రంగంలోనూ మరియు క్రీడా రంగంలోనూ తదితర రంగాల్లో కూడా మన కాలేజ్ వాళ్ళు రాణిస్తున్నారు. క్రీడా స్ఫూర్తి గిరిరాజ్కు ఉంది. గిరిరాజ్ నుండి చాలామంది విద్యార్థులు జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో క్రీడల్లో సత్తా చాటారు. మరియు మన కాలేజీలో బతుకమ్మ, దసరా వంటి పండుగలను కూడా మనం జరుపుకుంటాం. మన కళాశాలలో NCC, NSS వంటి యువజన విభాగాలు కూడా ఉన్నాయి. మన కళాశాల మొత్తం 27 ఎకరాల ప్రాంగణం, 25 ల్యాబ్లు మనకు ఉన్నాయి. మరియు ఒక చక్కని లైబ్రరీ ఉన్నది. దాంట్లో మనకు 60,000 పుస్తకాలు ఉన్నాయి. 64 జర్నల్స్ ఎవ్రీ మంత్ మనకు వస్తుంటాయి. ఇంత గొప్ప కళాశాల మనకు ఎన్నో తెచ్చిపెడుతుంది. మనం కేవలం చేయాల్సింది ఒకే ఒక్క పని, మంచిగా చదువుకోవడం. The principal of the Government Giriraj College, Dr. Ramohan Reddy Garu, Vice Principals, UGC Board function in a colorful manner. I also congratulate the 2 students who performed the dance by welcoming all the guests. I also congratulate the students, Mr. Anil Kumar and Sai Ram, who expressed their views towards their institution. Before going to start my message, in the presence of all of you, I am trying to recollect my Telangana University service, which started in the campus of GG College.
all of you knows the Telangana University in the 2007 started in the campus of government Giriraj College. The age of government Giriraj College is much more than the age of Telangana University. Though we are working in the university, in some issues we will take the Giriraj College as a role model also. Because in this institution you have the most eminent teachers, most comfortable, attractive accommodation and facilities. Whenever we require the services of the degree college lectures, the university gives the priority and significance or importance to the teachers who are working in the government Giriraj College only. They are also, okay, I will speak in both the languages. So తెలంగాణ విశ్వవిద్యాలయము రాష్ట్ర స్థాయి విశ్వవిద్యాలయంగా గుర్తింపు పొందినప్పటికీ ఆ విశ్వవిద్యాలయ ప్రయాణ ఆరంభం అనేది జీజీ కాలేజీలోనే జరిగింది. అందుకు నేను చాలా సంతోషిస్తూ ఉన్నాను. బీయింగ్ ఏ చీఫ్ గెస్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఫంక్షన్, it is a customary to give some message to all the students in general and the students who are going outside are going to leave the campus in particular. Dear students, the completion of degree course is a major step in your life. ప్రతి విద్యార్థి జీవితంలో డిగ్రీ పూర్తి చేసుకోవడం అనేది ఒక ముఖ్యమైనటువంటి దశ. డిగ్రీ పూర్తయిన తర్వాత ఏం చేయాలి అనేది మీ మెదడులో ఉండేటువంటి ప్రముఖమైనటువంటి ప్రశ్న. మీకే కాదు, మీ తల్లిదండ్రులలో కూడా ఆలోచనలు రేకెత్తించేటువంటి విషయం, మా అబ్బాయి లేదా మా అమ్మాయి డిగ్రీ అయిపోయింది, నెక్స్ట్ ఏంటి? ప్రతి విద్యార్థి సాధారణంగా డిగ్రీలో జాయిన్ అయినప్పుడే ఒక ప్రణాళికను ఏర్పాటు చేసుకోవాలి, ఒక గోల్ను నిర్దేశించుకోవాలి, నా లక్ష్యం ఏంటి. అలా ముందే కనుక ఒక ప్రణాళికబద్ధమైనటువంటి లక్ష్యాన్ని కనుక నిర్ధారించుకున్నట్లయితే దానికి అనుగుణంగా మీరు శ్రమించడం ద్వారా మీరు లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఏమని చెప్తామంటే విజన్, ప్లాన్ రెండూ కూడా ఒకదానిపై ఒకటి ప్రభావితం అయ్యే విధంగా విద్యార్థి యొక్క భవిష్యత్తును మలుచుతూ ఉంటుంది. రెండూ ఉండాలి, ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ మీకు విజన్ ఉండి ప్లాన్ లేకపోయినా, ప్లాన్ నుండి విజన్ లేకపోయినా అది నిరర్ధకమైనటువంటి శ్రమ అవుతుంది. అందుకే ఈ సందర్భంగా మీకు నేనేం చెప్తానంటే, ఏ విజన్ వితౌట్ ప్లాన్, ఏ విజన్ వితౌట్ ప్లాన్ ఈజ్ ఎ డ్రీమ్. విజన్ ఉంది కానీ దానికి అనువైనటువంటి ప్రణాళిక లేదు, అదొక కలగానే మిగిలిపోతూ ఉంటుంది. నేను ఫలానా కావాలి, ఫలానా ఉద్యోగం చేయాలని అనుకుంటారు కానీ ఆ లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడానికి కావాల్సిన ప్రణాళికను రచించుకోము. కాబట్టి ఏ విజన్ వితౌట్ ప్లాన్ ఈజ్ ఏ డ్రీమ్. సిమిలర్లీ ఏ ప్లాన్ వితౌట్ విజన్ ఈజ్ ఏ వేస్ట్ ఆఫ్ టైం. ప్లాన్ ఉంది కానీ విజన్ లేదు, దట్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ నెగటివ్ ఆస్పెక్ట్. ఏ విజన్ వితౌట్ ప్లాన్ ఈజ్ డ్రీమ్. A plan without vision is a waste of time. Vision with a plan is success. So you will get the success with a vision, with the plan. So that you should have a clear vision. అయితే లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించుకోవడం అనేది అంత సులభమైనటువంటి విషయం కాదు.
నువ్వు ఏం కావాలి అనే లక్ష్యాన్ని నిర్ధారించుకోవడానికంటే ముందు నీ సామర్థ్యం ఏంటో ముందు మీరు అంచనా వేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. సంకల్పం ఉండాలి. ఆరంభంలో ఇక్కడ సంధానకర్తగా ఉన్నటువంటి తెలుగు అధ్యాపకులు ఒక మంచి చక్కటి స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు. సంకల్పం కనుకుంటే ప్రకృతి సహకరిస్తుంది అని. అంటే మీ సంకల్పం కనుక దృఢమైనట్లయితే ప్రకృతే కాకుండా మీ తోటి స్నేహితులు, శత్రువులు కూడా సహకరించడానికి అవకాశం ఏర్పడుతూ ఉంటుంది. బట్ సంకల్పం చాలా దృఢంగా ఉండాలి. నాది తెలుగు మీడియం బ్యాక్గ్రౌండు, మాది గ్రామీణ వాతావరణం, మాది చాలా పేదరికమైనటువంటి కుటుంబం, నేనేం చేయగలుగుతాను అని అనుకోకూడదు. అయితే ఏంటి, ఇవన్నీ ఉన్నప్పటికీ కూడా నేను చదవగలుగుతాను, నేను హార్డ్ వర్క్ చేయగలుగుతాను అనేటువంటి సంకల్పం, నేను తప్పనిసరిగా నేను అనుకున్నటువంటి ఉద్యోగాన్ని సాధిస్తాననేటువంటి సంకల్పం చాలా దృఢంగా ఉన్నట్లయితే ప్రకృతితో పాటు అందరూ కూడా సహకరించడానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది. కాబట్టి మీరు ఒక దృఢమైనటువంటి సంకల్పంతో డిగ్రీ తర్వాత ప్రయాణం చేయాల్సి ఉంటుంది. అయితే ఈ సంకల్పం నిర్దేశించుకోవడం అనేది మీ శక్తి సామర్థ్యాల మీదనే ఆధారపడి ఉంటుంది. ఎందుకంటే నీ శక్తి సామర్థ్యాలు ఏంటో నీకు తెలిసినంతగా వేరే వాళ్ళకి ఎవరికీ తెలియవు. నా శక్తి ఇంత మేరకు ఉంది కాబట్టి నేను సాధించగలుగుతాను, అందుకు అనువైనటువంటి లక్ష్యాన్ని నిర్ధారించుకుంటాను అని అనుకోవాలి. తెలుగులో చెప్తూ ఉంటాం, అడుసు తొక్క నేల కాలు గడగ నేల. అది బురదని తెలిసిన తర్వాత దూకగలిగితేనే అక్కడి నుంచి దూకి ముందుకెళ్ళాలి. నేను అది దూకలేనని అనుకున్నప్పుడు పక్కదారిలో నుంచి వెళ్ళి నీ లక్ష్యాన్ని చేరుకోవాలి. మధ్యలో నీ చేత కాకపోయినా కానీ దూకేసి ఆ బురదను గడుపుకుంటూ టైం అంతా వేస్ట్ చేయకూడదు. అదే దాని యొక్క ఉద్దేశం. అయితే ఈ సక్సెస్ అనేది ఏంటి మరి? వాట్ ఈస్ ద రియల్ సక్సెస్ ఆఫ్ ది మ్యాన్ అంటే నేనేమంటానంటే, రియల్ సక్సెస్ ఈజ్ వెన్ యువర్ సిగ్నేచర్ బికమ్స్ అన్ ఆటోగ్రాఫ్ ఆఫ్ ఆల్ ద పీపుల్. దట్ ఈస్ ది రియల్ సిగ్నేచర్. ఇది మాకు సాధ్యమవుతుందా? తప్పనిసరిగా సాధ్యమవుతుంది. నిన్న మొన్నటి సివిల్స్ ఫలితాలను కనుక మనం గమనించినట్లయితే చాలా ప్రాంతాలలో, చాలా రాష్ట్రాల్లో నుంచి చాలా పేద కుటుంబంలో నుంచి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఉత్తమమైనటువంటి సివిల్స్ ఫలితాలను పొందినటువంటి ఉదాహరణలు చాలా కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. నేను ఏదో యూట్యూబ్లో చూశాను, కేరళనో కర్ణాటకకు సంబంధించినటువంటి ఒక క్యాండిడేటు మంచి ర్యాంకును సాధిస్తే వాళ్ళ తల్లిదండ్రులతో ఇంటర్వ్యూ తీసుకుందామని అతను ప్రయత్నం చేసి వాళ్ళ అమ్మకు ఫోన్ చేసి, ఇట్లా మేము విలేకరిని అమ్మ, మీ అబ్బాయి మంచి ఐఏఎస్ సాధించాడు కదా, నీ అభిప్రాయం చెప్పాలని అంటే ఆ తల్లి అంట, అయ్యా నేను ఈరోజు కూలికి పోయినా, కూలి పనిలో ఉన్నా, సాయంకాలం వచ్చినట్టుగా మాట్లాడతాను అని అందంట. అంటే తల్లిదండ్రులు అలా కూలి పని చేసుకుంటూ కష్టపడుతూ విద్యార్థుల్ని చదివిస్తూ ఉన్నప్పుడు తప్పనిసరిగా ఒక నిదర్శనమైనటువంటి ఫలితాన్ని అందించే విధంగా మీరందరూ ప్రయత్నం చేయాలని ఈ సందర్భంగా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నాను. ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సచివాలయంలో విద్యాశాఖకు సంబంధించినటువంటి ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ శ్రీ బుర్రా వెంకటేశం గారు కూడా మాకు, మీకు, మనందరికీ రోల్ మోడల్గా చెప్పుకోదగినటువంటి వ్యక్తి. జనగాం పరిసర ప్రాంతాలలో ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో తెలుగు మీడియంలో చదువుకొని ఆయన ఐఏఎస్లు ఆ రోజుల్లో ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో సెకండ్ ర్యాంకుగా నిలవడం జరిగింది. అంటే ఇలా మనము మన సంకల్పం కనుక దృఢంగా ఉన్నట్టయితే చాలామందిని మనం మార్గదర్శకంగా తీసుకొని ముందుకెళ్ళడానికి అవకాశం ఏర్పడుతూ ఉంటుంది. అయితే ప్రతి విద్యార్థి మీకు నచ్చినటువంటి రంగంలో నచ్చినటువంటి ఒక వ్యక్తిని రోల్ మోడల్గా ఎంపిక చేసుకోండి. ముందు మీరు ఒక వ్యక్తిని రోల్ మోడల్గా తీసుకున్నట్లయితే అతని యొక్క వ్యక్తిత్వాన్ని బట్టి మీరు అనుకరించడం ద్వారా మీరు మంచి నైపుణ్యత పొందడానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది. మీరు రోల్ మోడల్గా ఎంపిక చేసుకునేటువంటి వ్యక్తి మీకు నచ్చిన రంగంలో, బహుశా మీరు ఒకవేళ టీచర్ కావాలని అనుకుంటూ ఉన్నారు,
మీరు చదువుకున్నటువంటి స్కూల్, జూనియర్ కాలేజ్, డిగ్రీ కాలేజ్లో మీకు నచ్చినటువంటి ఒక లెక్చరర్ను మోడల్గా తీసుకోండి. నేను బీకామ్లో ఉన్నప్పుడే, బీకామ్ ఫస్ట్ ఇయర్లో జాయిన్ అయినప్పుడే అద్భుతంగా నాకు నచ్చినటువంటి ఒక కామర్స్ లెక్చరర్ను రోల్ మోడల్గా తీసుకొని నేను ఎన్నడైనా కానీ ఇలాంటి లెక్చరర్ని కావాలని నేను డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్లో ఉన్నప్పుడే నిర్ధారించుకున్నాను. స్టిల్ టుడే దట్ సేమ్ పర్సన్ ఈజ్ మై రోల్ మోడల్. నేను అతన్నే అన్ని అంశాల్లో కూడా రోల్ మోడల్గా తీసుకుంటాను. అంటే మీకు నచ్చిన రంగాలలో క్రీడకు సంబంధించి మీరు మంచి క్రీడాకారులు అని అనుకుందాం, బాగా క్రికెట్ ఆడుతారు, విరాట్ కోహ్లీ రోల్ మోడల్గా తీసుకోండి. లేదు ఇంకో రంగం అనుకోండి, ఇంకో రంగం, ఏ రంగమైనా పర్వాలేదు, మీకు నచ్చిన రంగాలలో నచ్చినటువంటి వ్యక్తిని రోల్ మోడల్గా తీసుకొని మనం ఆ దశలో కనుక ప్రయాణం చేసినట్లయితే బాగా సక్సెస్ కావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. మనం మన జీవితంలో ఒక చరిత్రను కూడా సృష్టించడానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంటుంది. డియర్ ఫ్రెండ్స్, లర్నింగ్ హిస్టరీ ఈజ్ సో ఈజీ, బట్ మేకింగ్ హిస్టరీ ఈజ్ సో డిఫికల్ట్. Make a history of your life and make others to learn. That is say here, history. మన హిస్టరీ మిత్రులు ఉన్నారు, హిస్టరీ లెక్చరర్స్. నా అభిప్రాయంలో హిస్టరీ ఈజ్ అ స్టోరీ ఆఫ్ ది థర్డ్ పర్సన్. హిస్టరీ ఈజ్ హీజ్ స్టోరీ ఆఫ్ థర్డ్ పర్సన్. హిస్టరీ బాగా చదువుకుంటాం, ఆ చరిత్రకారులకు సంబంధించి, రాజులకు సంబంధించి, రాజ్యాధికారానికి వివిధ అంశాలను మనం బాగా గొప్పగా చెప్పుకుంటాం. చదవడం చాలా సులభం, కానీ చరిత్రను సృష్టించే విధంగా మనం వ్యవహరించాలి. వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ద హిస్టరీ. దట్ హిస్టరీ షుడ్ బి లర్న్ బై ది అదర్స్. నీ చరిత్రను, నీ గురించి ఇతరులు చెప్పుకునే విధంగా. ఈరోజు జీవితంలో సక్సెస్ అయినటువంటి చాలామంది వ్యక్తుల గురించి మనం ఏ విధంగానైతే చెప్పుకుంటున్నామో, మీ గురించి కూడా నలుగురు చెప్పుకోవాలి అనేటువంటి విధంగా మీరు ప్రయత్నం చేసినట్లయితే తప్పనిసరిగా సక్సెస్ అవుతారనేది నా ఉద్దేశం. ఎప్పుడూ కూడా నిరాశ నిస్పృహతోటి ఇది నాతో కాదు అని అనుకోకూడదు. మనం తప్పనిసరి ఏదైనా చేయగలుగుతామనాలి. ఇన్ ది వర్డ్స్ ఆఫ్ స్వామి వివేకానంద, ఆల్ ద పవర్ ఈజ్ విత్ ఇన్ యూ. యూ కెన్ డూ ఎనీథింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. డూ బిలీవ్ ఇన్ దట్. డోంట్ బిలీవ్ దట్ యు ఆర్ వీక్. నా వల్ల కాదు, నాకు చేత కాదా, నీకు నువ్వే అనుకుంటే నువ్వు ముందుకు వెళ్ళడానికి అవకాశమే ఉండదు. సో ఆల్ ద పవర్ ఈజ్ విత్ ఇన్ యూ. నువ్వు ఏది చేయాలనుకున్నా చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఎప్పుడు చేయగలుగుతావంటే ఇంతకుముందు మన సార్ చెప్పినట్టుగా దృఢమైనటువంటి సంకల్పం ఉండాలి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ దట్ టైప్ ఆఫ్ ఏ కరేజ్, సో యూ కెన్ రీచ్ యువర్ డిసైర్డ్ గోల్. సో ఇన్ దట్ లైన్ యూ హ్యావ్ టు డూ ది హార్డ్ వర్క్. బట్ మనం ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు సక్సెస్ అనేది ఒకటేసారి రాదు. కొన్ని ఫెయిల్యూర్స్ కూడా రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం, ఫెయిల్యూర్స్ ఆర్ స్టెప్పింగ్ స్టోన్స్ ఫర్ ది సక్సెస్. ఒకసారి ఫెయిల్ కాగానే నిరాశపడాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. ఒకరోజు చెడు రోజు, ఈ రోజు నాకు అంతా బ్యాడ్ జరిగిందని అనుకొని ఆ రోజును నిందించాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. చెడు రోజులు, మంచి రోజులు రెండూ కూడా మనకు ఉపయోగపడతాయి. ఎలా అంటే ఏ గుడ్ డేస్ ఆర్ గివ్స్ హ్యాపీనెస్, బ్యాడ్ డేస్ గివ్స్ ఎక్స్పీరియన్స్. బోత్ ఆర్ ఎసెన్షియల్ ఇన్ ది సక్సెస్ ఆఫ్ ది లైఫ్. మంచి రోజులు హ్యాపీనెస్ ఇస్తాయి, కానీ చెడు రోజులు ఎక్స్పీరియన్స్ని ఇస్తాయి. హ్యాపీనెస్ కంటే ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది చాలా గొప్పది. ఈ ఫెయిల్యూర్స్ ద్వారా, చెడు రోజుల ద్వారా వచ్చినటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్తో అగైన్ యూ కెన్ ట్రై ఇన్ ఏ సక్సెస్ఫుల్ మేనర్ దట్ ఇండికేట్ యువర్ సక్సెస్ఫుల్ వే. సో దట్ హియర్ డోంట్ బ్లేమ్ ఏ డే ఇన్ యువర్ లైఫ్. యూ హ్యావ్ టు హ్యాపీలీ రిసీవ్ బోత్ బ్యాడ్ డేస్ అండ్ గుడ్ డేస్. సో హియర్ ఇన్ ది వర్డ్స్ ఆఫ్ Abdul Kalam has developed a link between three important words. One is learning, second is creativity, third is thinking. The result will be knowledge and thinking. In his words, learning gives creativity. If you go on to learn, so one day or another day, in your mind there will be some creativity. So learning gives creativity. Creativity leads to thinking differently.
when you have such type of the creativity that leads to think in different way, then thinking provides knowledge. Thinking provides knowledge. So that here you have to learn. Learning is not only to reading the books. You can learn by reading, you can learn by hearing, you can learn by touching, smelling, just by observing. పంచేంద్రియాల ద్వారా మనం నేర్చుకోవడానికి అవకాశం ఏర్పడుతూ ఉంటుంది. కేవలం లైబ్రరీలో కూర్చొని పుస్తకాలు చదివితేనే లెర్నింగ్ కాదు, సమాజంని చూస్తూ కూడా మనం చాలా నేర్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ప్రకృతిని మరియు పక్షులను, జంతువులను కూడా మనం పరిశీలించడం ద్వారా కూడా చాలా విషయాలు తెలుసుకోవచ్చు. అయితే లెర్నింగ్ ఈజ్ ఏ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్. వీ కెన్ లెర్న్ ఫ్రమ్ ది బర్త్ టు డెత్. దెర్ ఈజ్ నో ఎండ్ ఆఫ్ ది లెర్న్. సో ఎక్కడి నుంచి లెర్న్ చేసుకోవాలి? యూ కెన్ లెర్న్ ఫ్రమ్ యువర్ జూనియర్స్ ఆల్సో. సో జనరలీ ఐఎమ్ యూజింగ్ టు టెల్ మై స్టూడెంట్స్, సో ఐఎమ్ లెర్నింగ్ మోర్ ఫ్రమ్ యూ వాట్ ఐఎమ్ టీచింగ్ టు యూ ఇన్ ది క్లాస్ రూమ్. నేను నా విద్యార్థులకు క్లాసులో చెప్తున్న దానికన్నా వాళ్ళు వినే విధానాన్ని బట్టి వాళ్ళ ద్వారా నుండి నేను ఎక్కువ నేర్చుకోవడానికి అవకాశం ఏర్పడుతూ ఉంటుంది. అంటే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఏ జీల్ టు లెర్న్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఎ సోర్స్ ఆఫ్ లెర్నింగ్. If you have a zeal to learn, everything is a source of learning. నేర్చుకోవాలనేటువంటి పట్టుదల ఉంటే మనం ప్రతిదాన్ని కూడా, ప్రతి విషయాన్ని కూడా, ప్రతి అంశం నుండి నేర్చుకోవడానికి అవకాశం ఏర్పడుతూ ఉంటుంది. ఆ జీల్ అనేది ఉండాలి. మనకు చిన్నప్పుడు తెలుగులో చెబుతూ ఉంటారు, రాజహంసకు పాలు నీళ్లు కలిపి పోస్తే పాలు మాత్రమే తాగి నీళ్లను వదిలేస్తుందట. అంటే అలా ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి గుణాన్ని కలిగి ఉండాలి మనము. అలా సమాజంలో ఉన్నటువంటి మంచి చెడుల కలయికలో మనకు కావలసిన మంచిని మాత్రమే వెతుక్కుంటూ చెడును విశ్వసిస్తూ ప్రయాణించినప్పుడు మాత్రమే మనం కూడా సమాజానికి రోల్ మోడల్ కావడానికి అవకాశం ఏర్పడుతూ ఉంటుంది. అట్లాగే ఇన్ యువర్ హ్యాండ్, బట్ హార్డ్ వర్క్ ఈజ్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్. లక్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్, బట్ హార్డ్ వర్క్ ఈజ్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్. యువర్ వర్క్ కెన్ మేక్ లక్, but luck cannot make your work. So always trust yourself than your luck. అంటే లక్ ఉంటే అది ఏ విధంగానైనా వస్తుంది అనుకునేటువంటి నిరాశ నిస్పృహతో ఉంటాము. అలా కాకుండా హార్డ్ వర్క్ కనుక చేసినట్లయితే ఆటోమేటిక్గా లక్ అనేది కూడా హార్డ్ వర్క్ ద్వారానే వస్తూ ఉంటుంది. మనం మామూలుగా చెప్తూ ఉంటాము, సమ్ టైమ్స్ ద ఇంటెలిజెన్స్ మే ఫెయిల్యూర్ బట్ హార్డ్ వర్క్ నెవర్ ఫెయిల్యూర్. నీ తెలివితేటలు కొన్ని సందర్భాలలో ఇంటర్వ్యూలో కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి నువ్వు మంచి ఇంటెలిజెంట్ అయినా కానీ ఆన్సర్ చెప్పలేకపోవచ్చు. కానీ హార్డ్ వర్క్ చేసిన వానికి ఒక దృఢమైనటువంటి అభిప్రాయం ఉంటుంది, కాన్ఫిడెన్స్ అనేది ఉంటుంది. కాబట్టి ఇంటెలిజెన్సీ అనేది కొన్ని సందర్భాలలో ఫెయిల్ కావచ్చు, కానీ హార్డ్ వర్క్ అనేది ఎప్పుడూ కూడా ఫెయిల్ కాదు. కాబట్టి నాలెడ్జ్ అనేది మనము ఎప్పటికీ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి, గెయిన్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. చాలామంది అనుకుంటారు, నేను చాలా పుస్తకాలు చదివాను, నాకు 90% వచ్చేసింది, 80% వచ్చేసింది అని అనుకుంటారు. బట్ మీరు స్కోర్ చేసినటువంటి మార్క్స్ జస్ట్ లైక్ ఏ ఎంట్రన్స్ టికెట్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు ది ఆర్గనైజేషన్. Your marks and percentages qualification is an entrance ticket to enter into the organization. Once you entered into the organization, so you have to show your efficiency. You have to show your ability. Otherwise you can't withstand in the competitive world. So here in every moment we have to prove ourselves how we are better than the others. Otherwise we can't withstand in a competitive society. In the early days there was a gully level competition, but now it is a global competition. The people can fly away without any restrictions from one country to another country. Most of the foreigners may come to the India and Indians may goes to other countries based on their efficiency. But in every moment you have to prove it how you are better than the others. Then only you can withstand in that competitive world. So dear students, so whatever you acquired, knowledge is a ocean. Whatever you acquired, don't feel that it is sufficient. Don't feel that it is sufficient. ఇందులో అబ్దుల్ కలాం ఈ స్టేట్మెంట్ను ఒక మంచి సూక్తిగా తెలియజేశాడు. అతను ఏం చెప్తాడంటే, ఏ జీనియస్ కెన్ బికమ్ ఏ ఫూల్
A genius can become a fool when he understands he is a genius. A genius become a fool when he understands he is a genius. But a fool can become a genius when he understands he is a fool. Naturally. Right? So that here, whatever you acquired, it is a part of the ocean. Knowledge is an ocean. So there is no end to acquiring the knowledge. So that don't feel that I am the genius, I am the intelligent. Whenever you feel like that, you become a fool. A person, whatever he acquired, it is a small thing. There is a lot of scope is there to acquire another knowledge. If we think in that line, so fool become a genius. So that you have to keep in your mind this thing. And one thing in the words of Swami Vivekananda, we have to mold our character perfectly. We have to mold our character perfectly. As a teacher, as an employee of any organization, as a student, whoever may be, your character is very, very important. అందుకోసమే కొంతమంది వ్యక్తిత్వాన్ని బాగా నమ్ముకున్న వాళ్ళు ఎవరికి కూడా లొంగినట్టుగా, వారికి వంగి పనిచేస్తున్నట్టుగా ఉండరు. అంటే నీ కోసం నేను నా వ్యక్తిత్వాన్ని కోల్పోలేను అనేటువంటి విధంగా ఒక పర్ఫెక్ట్ క్యారెక్టర్ను బిల్డ్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఈ విషయాన్ని చెప్తూ స్వామి వివేకానంద ఏమన్నాడంటే, ఏ నేషన్ స్ట్రెంగ్త్ ఈజ్ నాట్ ఫౌండ్ ఇన్ ఇట్స్ బిల్డింగ్స్ అండ్ మాన్యుమెంట్స్. A nation's strength is not found in the buildings and monuments of the nation. It is found in its men of character. It is found in its men of character, which molded by the teacher in the classroom. The character is molded by the teacher in the classroom. మీ వ్యక్తిత్వం ఎక్కడ మలచబడుతూ ఉంటుంది, ఎక్కడ మోల్డ్ చేయబడుతుంది అని అంటే క్లాస్ రూమ్లో ఒక టీచర్ చేతనే మీ వ్యక్తిత్వం మోల్డ్ చేయబడుతూ ఉంటుంది. అంటే టీచర్ క్లాస్కి వచ్చినప్పుడు ఆయన లెక్చర్ ఇచ్చే విధానంతో పాటు అతని యొక్క బిహేవియర్, అతని టీచింగ్ స్టైల్, వే ఆఫ్ మెథడ్ అన్నీ కూడా అబ్జర్వ్ చేసేసి మనం కూడా అలా ఉండాలి అని అనుకుంటా. ఇంతకుముందు నేను రోల్ మోడల్ అని చెప్పాను. అలా మనం క్యారెక్టర్ బిల్డ్ చేసుకున్నట్లయితే మంచి వ్యక్తిత్వం కలిగినటువంటి వ్యక్తులుగా ఉండడానికి అవకాశం ఏర్పడుతూ ఉంటుంది. విషయము, ఏ మ్యాన్ ఈజ్ ఎ సోషల్ యానిమల్. ఈ బార్న్ ఇన్ ది సొసైటీ, ఈ ఎడ్యుకేటెడ్ బై ది సొసైటీ. వన్స్ ఈ సెటిల్డ్ ఇన్ హిజ్ లైఫ్, it is his responsibility to give something back to the society, which is called as social responsibility. సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. నేను ఈరోజు ఇలా మీతో మాట్లాడగలుగుతూ ఉన్నాను అని అంటే నాకు సమాజం ఇచ్చినటువంటి అవకాశం ఇది. సమాజం ఇచ్చిన అవకాశంతో నేను నా పాఠశాలలో చదువుకున్నాను. సమాజం ఇచ్చిన అవకాశంతో నేను కళాశాలలో, విశ్వవిద్యాలయంలో చదువుకున్నాను. సమాజం ఇచ్చిన అవకాశంతోనే నేను ఒక విశ్వవిద్యాలయంలో ఉన్నత స్థాయి ఉద్యోగిగా పనిచేస్తున్నాను. ఎప్పుడైతే నేను నా స్థాయిలో స్థిరపడ్డానో అప్పుడు నేను నా రెస్పాన్సిబిలిటీని కూడా ఫీల్ కావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. వీ హ్యావ్ టు గివ్ సంథింగ్ టు ది సొసైటీ. సో దట్ ఈస్ అ గివ్ బ్యాక్. మనం ఏదో పిక్చర్లో కూడా మన హీరో చెప్తూ ఉంటాడు, తిరిగి ఇవ్వకుంటే లావ్ అయిపోతూ ఉంటాము. సో ఇట్ మీన్స్ హియర్ వాట్ ఎవర్ వీ ఎంజాయ్డ్ and whatever we are enjoying in throughout the life, that is because of the society. So that once you settled in a successful manner in your life, you have to give something back to the society. That is the social responsibility. So all of your students should have that social responsibility and they will get the success in their real life. I thanks to the principal, vice principal and all the staff members and student friends for giving this opportunity to share my few ideas with the future generation, the young people of all the students of GG College. Thank you.
ఏమిటి ఇలా
Prasad songs.